सत श्री अकाल पंजाब खबरों के इस बुलेटिन के तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ जगदीश संधू। बुलेटिन की शुरुआत तो पहला एक नज़र हुण तक दीयां हैडलाइनस ते। प्यो पुत्ते थाने च तशद्दद ढाउण के मामले च सुप्रीम कोर्ट की वड्डी कार्रवाई। SHO की जमानत अर्जी की रद्द। जल्द हो सकती है गिरफ्तारी। उनती साल पुराने अगवा ते कतल मामले च हाईकोर्ट की सुनवाई अज। केस दूजे राज च ट्रांसफर करने की कीती है मंग। बीते दिन मोहाली सैशन कोर्ट ने सैनी की जमानत अर्जी की सी खारिज। एक बार फिर चलिया पुलिस का डंडा। रूपनगर च देर रात तक दुकाना खोलण वालियां ते कार्रवाई। पुलिस मुलाजम ने दुकान च दाखिल होकर की डंडे नाल पिटाई। नवा शहर के रविदास मुहल्ला च वापरी दर्दनाक वारदात। मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आने ते बेटे ने किया सुसाइड। परिवार ने सेहत विभाग ते लापरवाही दे लाए इल्जाम। सख्त कार्रवाई की कीती मंग। ते लुधियाना च लुटेरियां दे हौसले बुलंद। भीड़ भाड़ भरे इलाके च बजुर्ग नूं बनाया लुੱਟ ਦਾ शिकार। बैंक के बाहर पिस्तौल की नोक ते लुटे 2,80,000 रुपए। CCTV च कैद हुई वारदात। ते हुण खबरां विस्तार दे नाल। पंजाब के साबका DGP सुमेध सैनी 29 साल पुराने मुल्तानी मामले का सामना कर रहे हैं। अदालत दे विच उन्हां नूं दित्ती गई गिरफ्तारी की रोक बीते दिन खत्म कर दी गई सी। सैनी वालों CBI जांच साबका DGP ने हाई कोर्ट च इस मामले च पटीशन पाई सी। सुमेध सैनी की जमानत अर्जी कल खारिज कर दी गई सी। अज सुमेध सैनी वालों हाई कोर्ट च जमानत की अर्जी लगाई जा सकती है। कल मोहाली विखे सैनी की अगाऊ जमानत लई लाई गई अर्जी नूं खारिज कर दिता गया सी। अज चंडीगढ़ विखे केस ट्रांसफर मामले ते सुनवाई हो सकती है। केस ट्रांसफर करने लई अदालत दे विच अर्जी दी गई है। अज उस मामले ते सुनवाई हो सकती है। सुमेध सैनी वालों केस चंडीगढ़ विखे ट्रांसफर किए जाने की मांग की जा रही है। चंडीगढ़ तो साडे पत्रकार सुमित जोशी साडे नाल जुड़ चुके हैं। उन्होंने नाल इस मामले ते गलबात करते हैं। सुमित जी, इस मामले ते कल जो सुनवाई हुई उस दे विच जमानत अर्जी नूं खारिज कर दिता गया। इस मामले नूं लैके हुण सुमेध सैनी कोल की विकल्प बचदा है ते अज जिहड़ी सुनवाई है वो किस मामले ते होण जा रही है? सुमित जी सुन पा रहे हो मैनू? जी 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 सुमित जी, मैं सवाल दोबारा दोहरा देना। कल जिहड़ी आवाज़ सुन पा रहे हो मेरी? जी जी आ रही है, सवाल जी, पूछो। कल जिस मामले ते सुनवाई सी उस मामले नूं लैके सुमेध सैनी कोल हुण की विकल्प बचदा, अगली कार्रवाई की हो सकती है ते अज दी सुनवाई बारे दसो। अज किस मामले ते सुनवाई हो रही है? देखो, जमानत अर्जी ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਰੱਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੱਡੇ ਝਟਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵੀ ਆ। ਜੀ 302 ਵਰਗੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੀ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੇ ਲਾਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਹੁਣ ਜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ अर्जी रद्द करती ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਜ ਸੈਣੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੈਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਭ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ CBI ਕੇਸ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੀ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, CBI ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਆ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੱਥ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਦੇ ਨੇ। पर हाँ, अज सुनवाई ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੋਣੀ है कि हो सकता है कि शायद कोई किस तरह की राहत सैनी ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ है या नहीं मिलती है। हालांकि देखना होगा कोर्ट का की रुख रहता है, पर इन्ना जरूर है दो मामलों ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ हाई कोर्ट ਜਿਹੜੀ सैनी ਦੇ मामले ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸੇ भी तरह का फैसला आ सकता है।
ਜੀ ਸੁਮਿਤ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੁਮਿਤ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅੱਜ ਜੋ ਸੁਣਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਕੱਲ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਸੁਮੇਧ ਸੈਣੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਉਪਾਅ ਵੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਖੰਨਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਐਸਐਚਓ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਵਾਇਰਲ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਐਸਐਚਓ ਦੇ ਕੋਲ ਸਰੈਂਡਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਸਜੀਪੀਸੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਦਲਮੇਘ ਸਿੰਘ ਖੱਟਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧੀ। ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਜੋ ਉਸ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਧਨ ਬਚਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ? ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਸਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਦੀ ਬੇਲ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਵਨ ਨੋਟਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਐਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸਿੱਟ ਕੋਲ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਸਿੱਟ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ, ਆਈਜੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਐਸਐਸਪੀ ਜਗਰਾਉਂ ਨੂੰ ਤੇ ਐਸਪੀ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਖੰਨਾ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਰਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬਿੱਲ ਫਾਈਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਅਰੈਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਅਰੈਸਟ ਦੀ ਹੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੋਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੀਗਲੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ? ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੋਊਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋਊਗਾ, ਗਵਾਹੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਬੜਾ ਅਜੇ ਐਟ ਦਿਸ ਲੈਵਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਡਿਕਟ ਕਰਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਨਾਟ ਸਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਉਹ ਆਪਾਂ ਉਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਟੇਨ ਕਰ ਲਏ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਡਿਲੀਟ ਕਰਤੇ ਆ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਟਿੱਪਣੀ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੀਮੈਚੁਰ ਹੋਊਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਪੀੜਿਤ ਪੱਖ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਨਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਜੋ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚਾਅ ਦਾ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲਗਭਗ ਤੈਅ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਪੱਖ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਅਜੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਡੰਡਾ ਚੱਲਿਆ। ਦੇਰ ਰਾਤ ਤੱਕ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਪਿਟਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੰਡੇ ਚਲਾਏ ਗਏ ਨੇ। ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਡੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਪਿਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੌਰਵ ਜੀ, ਇਹ ਜੋ ਮਾਮਲਾ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਡੰਡੇ ਚਲਾ ਕੇ ਜੋ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਰਕੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਬੀਤੀ ਰਾਤ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜਦੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਕਸਟਮਰ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੋਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਤੇ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ASI ਰੂਪਨਗਰ ਹੈ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਉੱਥੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਡਿਊਟੀ ਤੇ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੂਮਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚਲਾਨ ਕੱਟ ਦਿੰਦੇ ਅਗਰ ਉਹ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਲੇਟ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਰੂਪਨਗਰ ਦੇ ਹਲਵਾਈ ਯੂਨੀਅਨ ਦਾ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੈ ਤੇ ਭਟਨਾਗਰ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ ਜਦੋਂ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੂਰੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਾਇਰਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚਾਰਾਜੋਈ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਡੰਡਾ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨੇ। ਤੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਜੋ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਟਵੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਜੋ ਕਾਰਵਾਈ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਅੱਜ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜਾਂ ਹਲਵਾਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ SSP ਰੂਪਨਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਗੌਰਵ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੌਰਵ ਰਾਣਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ ਰੂਪਨਗਰ ਤੋਂ। ਜੋ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ, ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਕੈਮਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹੁਣ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਇਸ 'ਤੇ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ, ਇਸ 'ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। DC ਤੇ SSP ਤੋਂ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਰਵਿਦਾਸ ਮੁਹੱਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਰਦਨਾਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮਾਂ ਦੀ ਕਰੋਨਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਕਰੋਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਵਾਰਡ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਘਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੁਝ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਟੀਮ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਆ ਗਈ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰੋਪ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਤਾਂ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਸਟੈਪ ਚੱਕਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਸਾਫ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਤੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। 302 ਦਾ ਕਤਲ ਦਾ ਕੇਸ ਬਣਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਹ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕੀਤੀ। ਖਬਰ ਨਵਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਬੰਗਾ ਤੋਂ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਗਣਪਤੀ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਨ ਗਏ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੰਗਾ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਭਗਵਾਨ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਲਈ
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਰਤੀ ਵਿਸਰਜਨ ਕਰਕੇ ਮੁੜ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਨੌਜਵਾਨ ਡੁੱਬਣ ਲੱਗੇ। ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ 17 ਸਾਲਾ ਨਮਨ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 2 ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਭਰਾ ਸੀ। ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਦੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। श्री गणेश जी की मूर्ति विसर्जन करना आए थे बंगियां तो 2 बच्चों का उत्थे पैर फिसल गया, एक तो कढ़ लिया मौके पे, दूसरा थले रह गया, जिन्होंने गोताखोर मंगा के डेड बॉडी में कढ़िया गया। ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਿੱਥੇ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨੇ ਕਲਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ? ये 10वीं क्लास च पढ़ता सी, 16-17 साल उम्र है इसदी। बंगियां का पूरा मतलब बंगियां का रहना। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥਰਿਆਲ ਵਿਖੇ 19 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਕਟਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਘਰ ਕਿਲਿੰਗ ਗੈਂਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਲਾਜ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਕੌਸ਼ਿਕ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਵੇਦਨਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਾਬੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਕਹਿਰ ਢਾਇਆ ਹੈ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੁਰੇਸ਼ ਰੈਣਾ ਦੇ ਟਵੀਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਲਈ SIT ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। देखो हरियाल च जी डकैती हुई है, पहले दिन तो एक उन्होंने घर का जी उस दिन डेथ हो गई है, दूसरे की अज डेथ हुई है। ये जी डेथ हुई है पहले दिन तो बड़ा सीरियस है और वेंटीलेटर था। मैं भी उस दिन हस्पताल भी गया, DC साहब ने भी 2-3 बारी गल हुई है, SSP ने भी गल हुई है। सुरेश राणा जी के बारे भी पता लगे कि उन्होंने बड़े करीब तो रिश्तेदार ने, उन्होंने भी पंजाब सरकार को कहा भी ये बारे इंटरस्ट लैके कुछ ना कुछ इसका हल हो। देखो परिवार को इंसाफ चाहिए, इन्हें लोग जोड़े ऐसे कातिल लोग फड़े जान, जे अज नहीं लोग फड़े गए तो कल उन्हें किसी होर भी वारदात करनी है, इस करके ये लोग फड़े जरूर जाने चाहिए। करके ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸੀਗੇ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਦੇ ਕੌਸ਼ਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਲ੍ਹ ਰਾਤ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਟ ਵੀ ਆਰ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਵੈਰੀ ਸੀਰੀਅਸਲੀ। ਕੇਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਟੀਮਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। we have formed the parties and we are raiding at the different locations and we are very close to this case. ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁਣ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਵਾਂਗ ਹੀ ਟਰੀਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ। ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਾਰਾ ਪੰਚਕੂਲਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀਕਲੀ ਲਾਕਡਾਊਨ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਨੇ ਜਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣ ਲਈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਠੇਕੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਾਓ, ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ, ਲੜਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਨ ਬਣ ਰਿਹਾ। देखो ठेके भी बंद ने, किसी कोई रब के उपर कोई नहीं, सारे कानून के दायरे च ने। जो करता वो खिलाफ कार्रवाई कानून करना राइट है। DC कोई पावर है, SSP कोई पावर है, सब कर सकते। दूजी गल मोहाली जो ऑर्डीनेंस से बंद कराता है। कल CM साहब ने ऑर्डर करते हैं, हूँ 5 डे जो अपना हफ्ता खुला रहेगा, ਜਾਂ सोमवार ਜਾਂ मंगलवार बंद का काम सिस्टम खत्म हो गया, हर दुकान खुलेगी। लेकिन असी तुहाडे किसी की भलाई वास्ते है, ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੰਟਰੋਲ ਰਵੇ ਬਿਮਾਰੀ। ਦੇਖੋ ਪੈਸੇ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੀ ਬਣ ਜਾਣੇ, ਪਰਸੋਂ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਹੁਣ 5 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਹਫਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਹੈਗਾ ਹਫਤਾ 5 ਦਿਨ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕਰੋਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੇਸ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ CM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੋਹਾਲੀ ਆ ਉਹਦਾ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਿੰਕ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਬਾਕੀ ਜੋ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਪਣੇ ਹੈਗਾ ਹੁਕਮ, ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ। ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਵਧਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਪਸ ਇਹ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਗਿਆ। ਕਾਰਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਿਸਟੇਕ ਇਹ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਕੋਵਿਡ ਲਈ ਖਰਚ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੈਟਰ ਸੀ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟੇਕ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਪਿਆ।
ਤੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਜਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਓਡ-ਈਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਬੇਸ਼ੱਕ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਲੇ ਵੀ ਵੀਕਲੀ ਲੋਕਡਾਊਨ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ 'ਚ ਰੋਸ ਆ ਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸੀਐਮ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਸਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਂਦਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਤਸੁਕਤਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਲੋਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਦੀ ਗੌਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰਦੀਪ ਬੈਨੀਪਾਲ। ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਟਾਲਾ ਅਧੀਨ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਭਗਵਾਨਪੁਰ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਬੱਡੀ ਪਲੇਅਰ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਬੂ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ 5 ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਐਸਐਸਪੀ ਰਛਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਐਤਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਗੱਡੀ ਤੇ ਸਵਾਰ 6 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਪੰਚ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ 'ਚੋਂ 5 ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਨ। ਮ੍ਰਿਤਕ ਕਬੱਡੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਨਾਕਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਡਾਲਾ ਬਾਂਗਰ, ਸੋ ਉੱਥੇ ਨਾਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਇਹਦੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਰੈਸਟ ਪੈ ਗਈ ਆ ਔਰ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਨਯੋਗ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਦਿਨ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਹੈ ਗਰਮੇਜ ਕੋਈ 30 ਸਾਲ ਦਾ ਲੜਕਾ ਸੀ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਪਲੇਅਰ ਸੀ ਔਰ ਇੱਕ ਭਰਾ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਾਰਮ 'ਚ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਤੇ ਮਾੜੀ ਘਟਨਾ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਤੌਰ ਪੁਲਿਸ ਹੈੱਡ ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਡਿਊਰਿੰਗ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ 6 ਜਿਹੜੇ ਆ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਜਿਹੜੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹੈ ਔਰ 5 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚੋਂ 2 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਬਟਾਲਾ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੋਸਟਡ ਸਨ, ਤੈਨਾਤ ਉਹ ਸੀ VIP ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ 'ਚ ਔਰ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਪੋਸਟਡ ਸੀ ਤੇ ਔਰ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਤੈਨਾਤ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸੀ। ਤੋ 5 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ 5 ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ 2 ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਔਰ 3 ਨੂੰ ਮਾਨਯੋਗ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੁਲਿਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵੱਲੋਂ ਡਿਸਮਿਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਬਾਪ ਵੱਲੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਖਬਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂੜ ਚੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਬਾਪ ਨੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿਤਾ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜ ਚੱਕ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਣਖ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜ ਚੱਕ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਪਿਤਾ ਵੱਲੋਂ ਧੀ ਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਇੱਕ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਕੇ ਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜ ਚੱਕ ਦਾ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪਿੰਡ ਦੇ ਹੀ ਲੜਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਤਾ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਣਖ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਜੁੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਚੂਹੜ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਖਫਾ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਸੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਛੱਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਲੜਕੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਪਿਓ ਪੁੱਤੇ ਥਾਣੇ 'ਚ ਤਸ਼ੱਦਦ ਢਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ। SHO ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਰੱਦ, ਜਲਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ। उनतीस साल पुराने अगवा ते कतल मामले हाई कोर्ट सुनवाई अज दूजे केस च ट्रांसफर करन दी है मंग। बीते दिन मोहाली सैशन कोर्ट ने सैनी की जमानत अर्जी की सी खारज। एक बार फिर चलिया पुलिस का डंडा। रूपनगर च देर रात तक दुकाना खोलन वालियां ते कार्रवाई। पुलिस मुलाजम ने दुकान च दाखिल होकर की डंडे नाल पिटाई। नवा शहर के रविदास मुहल्ले च वापरी दर्दनाक वारदात। मां की रिपोर्ट पॉजिटिव आने ते बेटे ने किया सुसाइड। परिवार ने सेहत विभाग के लापरवाही दे लगाए इल्जाम, सख्त कार्रवाई की कीती मंग। लुधियाना च लुटेरियां दे हौसले बुलंद। भीड़ भाड़ भरे इलाके दे विच बजुर्ग नूं बनाया लुੱਟ ਦਾ शिकार। बैंक के बाहर पिस्तौल की नोक ते लुੱਟੇ 2,80,000 रुपए। CCTV ਦੇ ਵਿੱਚ कैद हुई वारदात। फिलहाल इस बुलेटिन ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। बहुत बहुत धन्यवाद।